Hello, everybody. Really happy to be here. And before I start, I'd like to introduce you to Maria, who's going to translate for me today. Здравствуйте все, я очень рад быть здесь. И перед тем, как он хочет начать, он представил меня, Марию, и я буду переводить для вас. So first of all, I'd really like to thank the organizers of this conference for inviting me here. I think I'm really happy to be here. When we founded the company 6 years ago on an old farm, I wouldn't have imagined to be here in Voronezh today and talking about the company that we've built. So I'm really excited to be here. Для начала я хотела бы поблагодарить организаторов этого мероприятия за то, что они пригласили нас, и у нас есть эта возможность представить вам наш доклад. И когда мы основали нашу компанию на старой ферме 6 лет назад, я и представить не мог, что буду здесь, в Воронеже, в этот день, беседовать с вами и рассказывать вам об опыте нашей компании. And I'd like to talk about the SaaS business model today because I think it's a really important business model. All the world is talking about e-commerce today, but SaaS is very attractive. Я хотела поговорить сегодня о модели бизнеса SaaS, Software as a Service, программное обеспечение в качестве сервиса. И мир сейчас говорит о электронной коммерции, но я считаю, что SaaS – это еще более важное направление в бизнесе сегодня. Yes, and before actually the reason why I think that SaaS is so important is like, for example, I guess the world's famous business model of SaaS is Dropbox, and there are a lot of others that are really interesting. We're in the same space as well, and I think other companies here in Russia, for example, are bricks that are also making the move into SaaS. Почему я хочу говорить именно об этом направлении бизнеса? Потому что я считаю, что SaaS сегодня это очень важно. И один из наиболее распространенных и наиболее известных примеров представителей этого бизнеса, например, Dropbox, все знают. И наша компания Jimdo также находится в этой категории. Поэтому мы сегодня будем говорить об этом направлении в бизнесе, которое также многие компании используют в качестве основы. And if you have any questions in between, please feel free to ask, because we're also going to go into metrics, and I don't want to lose anyone when we are talking about the metrics. So anytime you have anything, just go ahead. Если у вас есть вопросы, в любое время вы можете задавать их сразу. Мы будем говорить о метрике, показывать слайды с показателями, и нам не хотелось бы никого потерять в процессе, поэтому задавайте вопросы сразу, если они у вас появляются. First of all, I'd like to give you a small introduction of what we are actually doing. And with Jimdo, we are on a mission to create or to give every person on the world, every SMB, the possibility of creating an own website and to give them the powerful tools that all the big companies actually have. So our motto is really pages to the people. И вначале я хотела бы рассказать вам о том, чем мы действительно занимаемся. Наша миссия – это дать возможность каждому человеку создать свой собственный сайт. И самое главное, мы хотим, чтобы у малого и среднего бизнеса была также возможность использовать те мощные инструменты, которые есть и у больших бизнесов, продвигать себя в интернете, иметь представительство в интернете. So what we are offering is a free website creator, and for example, this Japanese family can create their professional-looking website without any coding skills and present themselves online, and all that for free. Мы предоставляем для пользователей бесплатную возможность создать собственный веб-сайт. И, например, эта японская семья создала сайт с Jimdo, профессиональный сайт. Вы можете посмотреть, как он выглядит. Бесплатно абсолютно. We're doing that internationally. We're offering Jimdo in 11 languages. And for example, in Russia, we've been here since 2008. And we have team members from 21 countries, and we have 4 offices around the world. But our main base is in Hamburg, Germany. Наша компания интернациональная. У нас есть 11 языковых версий. И у нас 4 представительства по всему миру. В компании работают люди из 21 страны мира. Главный наш офис находится в Гамбурге, Германия. We have 8 million websites created to date, and as you can see, it's a pretty steep curve there. 3 million of the 8 million have been created without the last 12 months. Эта схема показывает, сколько веб-сайтов было создано на Jimdo уже, и как вы видите, в последний год
Этот график идет вверх очень резко, потому что только за последний год было создано 3 миллиона сайтов. And this is our team. We're our team in Hamburg. In Hamburg, we are now around 140 people, and worldwide, we're 165 to 170. А это наша команда, и это команда в Гамбурге. В данный момент команда в Гамбурге насчитывает 140 человек, и команда международная насчитывает более 165 человек. And what's important to know about Jimdo, and that's also something very special, is that we have founded the company with only, or we've built the company with only €500,000 outside capital. Что очень важно понимать о Jimdo, это то, что когда компания только начиналась, то начальный капитал был всего €500,000, и на самом деле это очень мало. So this should be an encouragement to all you, especially usually SaaS is really capital intensive, but it should be an encouragement that also with very little you can do quite a lot. So that's actually something that we're pretty proud of. И это может вдохновить вас всех, потому что обычно модель SaaS-бизнеса вначале очень опирается на финансирование, но на самом деле в этом случае получилось так, что финансирования было не так уж и много, и это может послужить хорошим примером для вас, и мы очень гордимся этим. So, but now let's get to it and really talk about how we actually grow a SaaS business. And this is the structure for today. And as you can imagine, SaaS is always about the product. Actually, everything is usually about the product, but for a SaaS, it's especially important. The second part is going to be about understanding the metrics. So if you have found the right product, what kind of metrics are really important for you to look at? And this is really something about numbers, so that should be interesting. And the third part is really about staying passionate about the product. Итак, а теперь давайте начнем говорить о том, для чего мы здесь все собрались, о том, как вырастить свой бизнес, скажем так, из стартапа до стабильно развивающейся компании. И первое, что очень важно, это, естественно, продукт. Дальше мы будем говорить о метрике, которая связана с ведением бизнеса именно в SaaS-модели. И потом мы немного поговорим о том, что следует всегда оставаться сфокусированным на своем продукте, даже когда ваша компания растет. And especially the last part, staying passionate about the product, is really a critical thing, because if you grow your company people-wise, it's usually you get distracted by the growth of the company, by the growth of the team. So really keeping the spirit and the passion about the product is something very important. И я хочу также отметить, что третий пункт, он действительно очень важен, потому что когда ваша компания начинает расти, у вас появляется больше персонала, и очень важно не потерять фокус в других текущих делах, в структурировании компании и так далее. И действительно очень важно всегда оставаться страстным к своему продукту. So, this is the old farm that we actually founded the company on. It's the home of Fritjof, my co-founder. And actually in 2003, my other co-founder, Christian, and we moved into that farm. Итак, это то, где все начиналось. Это дом родителей Фритьёфа, одного из наших основателей. И в 2003 году наш третий основатель, Кристиан и Матиас, заехали в этот дом, можно сказать, жить туда, чтобы основать бизнес. And my Fritjof, the one who used to live there, he had two brothers, but they were older and they already moved out. So we basically took the space, and his mother was really happy that young people were in the house. И у Фритьёфа вообще-то есть два брата, которые старшие, но к тому времени, когда они въехали туда, они уже нашли собственное жилье, выехали из дома, и мама Фритьёфа была очень рада, что появились два новых мальчика, о которых она может заботиться. Well, but you can imagine that what happens if you're really living there together on an old farm. There's nothing around it, and there's only one thing you can do. That's basically work. And we just worked pretty much day and night on the product that we now have. Вы должны себе представить, что этот дом находится на ферме, и вокруг фермы практически ничего нет. Сделать там нечего. Все, что они могли делать, это работать и сфокусироваться на том продукте, который они хотели принести людям. So there was really a lot of passion that actually went into the product, and our first company that we were focusing on the small and medium-sized businesses and offering the CMS that's now the basis of Jimdo as a web agency, like a web studio to our customers. В то время начиналась с маленькой компании, которая была основана там, и эта маленькая компания была тоже ориентирована на малый и средний бизнес. Это было веб-агентство, которое предлагало создание сайтов, основанных на CMS, которая была
написано. And the good thing about that was, first of all, we earned money because we, for example, developed the templates. But the second one was that we got direct feedback of our customers. So we really knew what our customers wanted. Очень классно насчет такого начала было то, что они развивали шаблоны для сайтов и дизайн сайтов самостоятельно. И второе, это то, что они получали обратную связь от своих клиентов в режиме реального времени, то есть они могли знать, что именно им нужно. And then we actually grew the company and was established, but we saw, or we actually had the idea that the software was way too strong than was just being limited to small and medium-sized businesses in Germany. So we founded Jimdo and made it all for free as a website creator and just took the basis and automated everything. Эта компания, она росла, но мы понимали, что основа этой компании, движок, который был создан, он слишком хорош для того, чтобы просто ограничиваться Германией и малым и средним бизнесом в Германии. И это тогда, когда они основали Jimdo, чтобы нести, можно сказать, в мировые массы продукты. So when you found a company, and especially in the SaaS business, you really have to know that the product is right. And because we had the direct feedback of our customers of the company before, we were pretty sure that we got the love for the product of our customers. Во-первых, когда вы основываете новую компанию, и особенно SaaS-бизнес, то нужно понимать, что у вас точно правильный продукт для того или иного рынка. И так как предыдущая компания, которая была основана, когда они создавали сайты для своих клиентов, они получали фидбэк в режиме реального времени, то они понимали, что люди действительно обожают этот продукт, и это действительно то, что надо. But here are a few tips for you how you can really find out if you're on the right track. And the first one is make people love it. But what does that actually mean? There is this concept of if you make a survey under your customers and 40% answer that they would be very disappointed if you continue, you're on the right track. Итак, здесь представлены 4 пункта, по которым вы должны, когда начиная бизнес, вы должны убедиться, что это так и есть. И первое, убедитесь, что люди любят ваш продукт. То есть вначале проведите исследование с начальной аудиторией и спросите их, что бы было, если бы продукт исчез. И если больше 40% или 40% ответят, что они были очень разочарованы, если бы этого продукта больше не было, это значит, вы на правильном пути. The second one is the Net Promoter Score. I don't know if you're familiar with this concept. If not, please just go to Wikipedia and check it. It's basically a concept where you ask your customers to rate your product from 1 to 10. And from 9 to 10, you have promoters. From 8 to 7, you have neutrals. And from 6 to 1, you have the critics. And what you're actually doing is you're subtracting the critics from your promoters. So you get one score. And there on the net, you can find out what a cool benchmark would be for your company. Итак, второй пункт – это High Net Promoter Score. По-русски это называется индекс NPS, который измеряет уровень готовности пользователей рекомендовать ваш продукт дальше. Если вы хотите узнать больше об этом, потому что это все-таки сложный термин, вы можете почитать на Википедии, у них там очень все хорошо расписано. И то есть концепция заключается в том, что вы спрашиваете покупателя оценить продукт от единицы до 10, и те, кто оценили его 9 и 10, это промоутеры, то есть те, кто готовы рекомендовать ваш продукт дальше. От 5 до 8 это те, кто нейтральны, и ниже это критики, то есть которые не будут рекомендовать ваш продукт. Just to give you some numbers, I think Apple has 72, and when we did our survey under our customers, we had something about 60, which is also pretty high. Чтобы дать вам пример, например, у Apple индекс NPS равен 72, и когда мы начинали, наш индекс был равен чуть-чуть более 60. And number 3 is a really easy one. Just listen to your customers, what kind of quality feedback they give to you. So if they say, hey, I really like your product and I'm going to recommend it and I like the way you're dealing with me, that's of course also very important. Третий пункт на самом деле очень прост. Слушайте то, что говорят вам ваши клиенты, слушайте их отзывы, принимайте их, спрашивайте их об этом и старайтесь принимать во внимание все, что они говорят. Если они говорят то, что ваш продукт действительно важен для них и им очень нравится, то вы на правильном пути. And the last one, there are two different approaches to this. Should I actually charge my customers right away, or should I focus on growth at the beginning and charge later on? We actually charged right from the beginning on. So Jimdo is a freemium model, and right when we launched, people actually were able to pay for our premium product.
Итак, последний пункт. Здесь существует два мнения. То есть изначально вы можете либо сразу начать получать доход со своего продукта, либо подождать и потом ввести какие-то платные услуги, за которые пользователи должны будут платить. В нашем случае Jimdo — это фримиум модель, то есть каждый пользователь может создать абсолютно бесплатный веб-сайт, и уже потом у него есть возможность за какие-то дополнительные функции приобрести версию премиум. When people actually pay for your product, that's the hardest feedback you can get. So I would personally always advise people to actually charge from the beginning on. Когда люди готовы платить за ваш продукт, это на самом деле здорово, и вы сразу можете видеть, оценивать ситуацию. И совет Матиаса: если вы уверены в своем продукте, то старайтесь зарабатывать деньги изначально. That's a video of our product, but since we don't have any sound, we'll just skip it. If you'd like, just check it out. It's really easy. Okay, now the more intense part about the metrics. Это было видео о продукте, но так как у нас нет сейчас звука, то мы просто его пропустим. Если вам хочется, просто зайдите на наш веб-сайт и проверьте его. Оно небольшое, очень интересное. И сейчас мы переходим к метрике сложной части. Okay, these are basically the three factors that you have to check. The first one is a customer lifetime value. The second is the churn. The churn means how many people are actually canceling your product after the contract has expired. And the third one is the customer acquisition cost. That's like how much do you pay to acquire a customer. Итак, перед вами три важных пункта, которые вам нужно учитывать в метрике, когда вы строите SaaS-бизнес. Первое – это доход от одного покупателя. Второе – это отток клиентской базы после истечения контракта, то есть если они не продлевают. И третье – это стоимость привлечения одного клиента. Okay, we'll start out with the customer lifetime value. Мы начнем с дохода от одного покупателя. Okay, the customer lifetime value is how much money do you actually make with your customer. And it's not the revenue, it's the revenue minus at least the variable cost, and depending on how you calculate also the mixed cost that you can add to the product. Итак, доход от одного покупателя – это столько денег, это такой доход, который приходит к вам от одного покупателя. И это не то, сколько он платит изначально, здесь вам уже нужно посчитать расходы, которые вы потратили на привлечение. Okay, and let's assume you have like a really cool product, and an average customer stays with you for 4 years, and you charge, or the money you make with the customer is $60. So the customer lifetime value of this customer is $240. Итак, давайте предположим, что у вас есть действительно классный продукт, и клиенты готовы покупать его. Предположим, что вы хотите, чтобы ваш клиент платил $60 за ваш продукт, и предположим, что, скажем так, продолжительность того, сколько ваш покупатель останется с вами, будет 4 года. Таким образом, здесь виден доход, который вы получите от вашего покупателя за 4 года. And just imagine a customer would stay 1 year longer. You'd not only make $240, but you'd make $300. So really a big difference. И представьте, если вы удерживаете клиента на 1 год больше, то здесь вы уже получаете $300 с одного покупателя, и это вообще-то имеет разницу. So you want to make sure that your product is really sticky. Так что вы должны убедиться, что ваш продукт действительно нужен вашему покупателю. Okay, now the most interesting and most critical metric for SaaS businesses, and that's the churn. Итак, и теперь самое интересное и очень важные показатели для SaaS-бизнеса – это отток клиентской базы. And the churn is how many people do not prolong the contract with you after a month, after a year, whatever the contract length is. Этот показатель показывает, сколько людей не продляют контракт с вашей компанией, с вашим сервисом после его истечения. Это может быть год, это может быть месяц. But before I start with the churn, actually, I have to explain one other term, and that's a cohort. И прежде чем мы начнем говорить об оттоке клиентской базы, нужно объяснить еще один термин. Это когорта, или я буду называть это сегмент, потому что мне кажется, на русском так более понятно.
And a cohort is really a cohort is something that's describing a group of users. So what do they have in similar? They must at least one thing. And in SaaS terminology, it's usually the time when they sign up or when they make the contract with you. Этот термин обычно описывает группу людей или группу пользователей, которые имеют какую-то черту общую. И если говорить об SaaS-бизнесе, это обычно то время, когда эти люди подписались. Например, у них, когда они купили ваш продукт, то есть, например, в один и тот же год, предположим. And we are now going to look at a cohort from 2013. Let's assume this is 100 customers and all of them pay $50. And we're going to look from a revenue perspective. So you're going to make, in 2013, you're going to make $5,000 with these 100 customers. Итак, а теперь мы посмотрим на график заработка. Давайте предположим, что в 2013 году вашей компании удалось привлечь 100 покупателей, которые каждый заплатили $50 за ваш продукт. Таким образом, получается, что в 2013 году с этими 100 покупателями вы сделали $5000. Okay, now let's assume that you have a drop-off rate of 20%. Давайте предположим, что количество отказов у вас равно 20% в год. То есть после первого года 20% из тех, что пришли в 2013, отказываются от продукта. Then that means that in 2014, 20% of your customers do not renew. So you only have 4,000, you have 100 users and 20% drop off. So you only have 80 users and they pay $50. So you only make $4,000 with these customers. So, таким образом, случается иногда, путаем языки. Да. Таким образом, предположим, что в 2014 году у вас ушло 20% людей из тех 100, что пришли в 2013 году. Таким образом, из тех, что пришли в 2013 году, у вас осталось 80 человек. Эти 80 человек продляют контракт, каждый платит по €50, и с ними вы зарабатываете $4000. And now let's follow this and just assume that the churn is continuous 20% over the time, so until 2020. Итак, а теперь давайте посмотрим, постараемся представить, как это будет происходить в течение 7 лет. И мы предполагаем, что каждый год уровень отказа покупателей из этого сегмента будет снижаться на 20%. Таким образом, вот этот показатель у вас будет через 7 лет от тех, что подписали в 2013 году. So that means all overall, in this time period, you're going to make $20,800 with this customer base that you acquired in 2013. Таким образом, вы через 7 лет с той клиентской базой, которая подписалась в 2013 году только, у вас будет доход $20,080. Now, let's think that you make some improvements to the product and you are able to reduce the churn to only 15%. Теперь давайте предположим, что вы улучшили ваш продукт, и уровень отказа клиентов снижается до 15%. And what you can see is you're now making $24,000 with this customer base. И что вы видите? Вы теперь делаете $24,000 вместе с той же клиентской базой, которая пришла в 2013 году. Not bad, huh? You just made your product better and you earned 20% with just the users that you acquired in 2013, but more. Совсем неплохо, правда? Вы просто улучшаете ваш продукт, и уровень отказа от него уменьшается, и вы получаете на 20% больше дохода только с теми клиентами, которые пришли к вам в 2013 году. Now, in a startup business, you usually don't only acquire you don't only acquire one set of customers in 2013, but you acquire users from month to month. Итак, вообще в бизнесе-стартапе вы, конечно же, не набираете 100 клиентов в 2013 году и на этом успокаиваетесь. Вы набираете постоянно новую базу клиентов, которая постоянно увеличивается. But to make a point here, I'm just assuming that you are making another 100 customers again and that your drop-off rate or your churn is 15%. И чтобы объяснить этот график получше, давайте предположим, что каждый месяц вы будете привлекать 100 новых клиентов, и уровень отказа клиентской базы будет составлять 15%. То есть каждый месяц вы делаете 100 новых клиентов, но из тех, что были сделаны в прошлом месяце, 15% входят.
that doesn't necessarily always be the case, because if you're a startup, you usually raise the number of new customers per month, and it also could be that over time that your churn is actually going down because the users that are sticking with you are extremely loyal. Но, естественно, в реальной жизни это случается не так. Это просто для того, чтобы объяснить этот пример. В начале в стартап-бизнесе, если он успешен, всегда вы набираете со временем больше и больше клиентов. Если вы улучшаете ваш продукт, то уровень отказа тоже уменьшается. But as you can see now here, like in February, you are making like 4,250 with the cohort of the people that you actually acquired in January, and you're making another 5,000 with the new customers that you acquired in February. So basically, you're making $9,250 in February. Таким образом, вы можете видеть, что, например, если взять февраль, то вы получаете $4,250 с теми клиентами, которые пришли к вам в январе, и прибавились также сотни новых пришедших в январе, и прибавилось также сотни новых пришедших в феврале, и если вы складываете этот доход, то получается 9,250. So basically, the new people that you acquire are outspending the people that are dropping off in February. Таким образом, получается, что новые привлеченные покупатели, они приносят вам больше дохода, чем те, что ушли. То есть они как бы покрывают этот вакуум, который образуется за них. If we continue this, then just over the year, you can see that this is actually what the graph looks like. So basically, you have to acquire more and more customers actually to make up for the users that are churning of the previous cohorts. Итак, если вы посмотрите на этот график, он демонстрирует уровень отказа и привлечения новых покупателей в течение года. И вы можете видеть, что новопривлеченные клиенты покрывают то пространство, которое освободили ушедшие клиенты. And you can really imagine, if you don't change anything, you're not going to get really much over the $30,000. И вы можете видеть, что если вы не поменяете что-то в вашем продукте, и все останется так, как есть, с уровнем привлечения и с уровнем отказов, то у вас как бы очень лимитирован ваш бизнес, и вам будет практически невозможно выйти за пределы дохода $30,000. I'm not saying that it's not really a great business here, because you have like two options. You can lower the churn, or you can start to acquire more customers, so you can raise the revenue rate. But you're getting to some point of limit. Я не говорю, что, конечно, это плохая бизнес-модель. У вас здесь есть два варианта. Либо вы можете понизить уровень отказов от вашего сервиса, либо вы можете стараться привлекать все больше и больше новых клиентов. Но в любом случае у вас есть предел. And there's one thing that's actually, there's one trick that really helps you out of that, and that's called a negative cohort. And it's not really negative, it's really, really positive. И чтобы избежать той ситуации, которая была показана, то есть чтобы избежать пределов вашего бизнеса, чтобы он не достиг пределов, есть выход из этой ситуации, который называется негативный отказ клиентской базы. И на самом деле это не негативный термин, он очень даже позитивный. And a negative cohort really means that you're making more money with a customer base that you once acquired than the churn is actually that you're losing by the churn. И этот термин означает то, что вы получаете больше дохода от одного сегмента ваших клиентов, чем, то есть как бы вы получаете больше дохода от тех, скажем так, клиентов, которые пришли к вам в январе, и этот доход от тех клиентов, что пришли и остались с вами, он будет выше, чем уровень ушедших. And one example is again Dropbox. Like you probably all started for free, and at some point of time, just a very little percentage started to actually upgrade and pay money. But the more you use Dropbox, the more you're going to pay for it. So people that they acquired in January are probably now paying a lot more, and the additional revenue that you're gaining is making up for the people that actually paid but churned in the meantime. Итак, очень хороший пример такой модели, бизнеса, который работает по такой модели, это Dropbox. То есть многие, наверное, из вас также стали использовать этот сервис и пользовались им бесплатно. Но многие клиенты, так как им нужны, они чувствуют потребность в большем функционале этого продукта, то есть им нужно больше места для хранилища, то есть они начинают платить за сервис. И чем больше
чем больше места им нужно, тем больше они платят, и таким образом клиенты, которые пришли в этот сервис и которые остались с ним, и которые платят теперь больше денег, чем они платили в начале, они покрывают тот вакуум, который создали ушедшие клиенты. So let's assume you have a negative churn of 5%, which is again positive, and now you're not making $24,000, but you're making almost $80,000. Итак, теперь давайте предположим, что у вашего бизнеса есть негативный отказ клиентской базы, и это всего лишь минус 5%. То есть таким образом вы можете посмотреть, что в начале это было $5000 заработка, но через 7 лет это уже почти $80 000 заработка, только с негативным отказом 5%. And if you now, here you can see what it was in comparison to the 15%. И здесь вы можете увидеть, какая разница вообще с негативным и позитивным отказом клиентской базы с 15%. То есть на самом деле огромная разница. Okay, and if we now check the graph again, how it looks year over year, then you can see a really growing curve. И теперь, если мы посмотрим на график с негативным отказом клиентской базы, то вы видите, что он возрастает. And here you can see the level, or the top of the scale is 80,000, and remember the other one was barely 30,000. И здесь вы можете видеть, что доход практически доходит до $80 000, и на прошлом графике с позитивным отказом клиентов, то есть клиенты, которые уходят, это было даже меньше 30 000. And to show you that this is not only theoretical, I'm going to show you what the cohort of Jimdo actually looks like. И чтобы показать вам, что это не просто теория, посмотрите на сегменты и на графики Jimdo, когорты Jimdo. Это как бы действительно графики нашей компании. So at the bottom you can see the month when the people actually signed up and how long it took them or how much revenue we're making with the customer base. Like with one, it's like the one that we gained 50 months ago. Итак, вы можете видеть, что в начале как бы очень тонкие сегменты клиентов приходили к нам, и сколько они оставались с нами, сколько времени им требовалось на то, чтобы сколько из них осталось с нами, сколько ушло, но вы видите, что со временем толщина этих линий, она увеличивается. Yeah, for example, you can say if you, for example, check here, this point up front here, it's like the red line is way higher up here. That means that the revenue from this customer base actually grew in between or in the meantime. Таким образом, если вы посмотрите на эту красную линию, вы можете видеть, что она увеличивается со временем, и это означает, что доход от тех покупателей, которые пришли в этот начальный момент, он увеличивается со временем также. And for you guys here on this side, it's like if you, for example, take this one and go over to this side, you can see that this is higher. That's the additional revenue that we gained in the meantime. И для тех, кто сидит на этой стороне, Матиас показал еще раз, что со временем доход от тех покупателей, которые пришли в определенный сегмент времени, он увеличивается. And the second thing is that you can see that this is basically the revenue base that we gained with this red cohort, and here, up here, the new ones is much bigger, which is actually showing that we are gaining much more customers. Of course, Jimdo is getting more well known, or the brand is better known. Итак, вы можете видеть, что есть разница между красными сегментами со временем, и вы можете видеть, что красные сегменты выше, они толще и больше, то есть получается, что с этими клиентами мы получаем больше дохода со временем, и это также связано с тем, что компания становится более известной, наш бренд также получает больше известности. Do you have any questions to this? Did I lose anyone? У кого-нибудь есть вопросы, кто-то что-то не понял? Не понял, когда стало минус 5% и пошел как бы опять рост, да, а минус 15 означало некий упадок, да, такой? Okay, let's assume like you make 100 customers, and they pay $50, right? So you earn $5,000 with these customers. Итак, давайте предположим, что в определенном сегменте вы собрали 100 клиентов, которые каждый заплатили по $50, и с ними
То есть в совокупности вы заработали $5000. So these are the 15% that we had before. Like that in the next year, only 85% are going to prolong. То есть как бы в следующем году только 85% из тех, что подписались в этом году, собираются продлять подписку на сервис. So talking revenue-wise, that's like $750 that you lose with these customers. То есть если говорить о доходах, если думать как бы в рамках доходов, то вы теряете $750 с теми клиентами, с теми 15%, которые ушли. But now you're in the meantime, the 85% like your product so much, and they don't only spend $50, but they maybe spend $100. Но те 85%, которые остались, они настолько полюбили ваш продукт, что они больше не тратят на него $50. Они хотят больше функционала и тратят because they like use it more. Больше, 100. Because they like use it more. Like for example, in Dropbox, they switch plans because they need more storage space now, and they pay more money. And this money that you're making additional, these 5,000, makes up the $250 that you lost because you lost 15% of your customers. То есть, например, на примере Dropbox пользователи, которые остались с сервисом, они расширяют функционал, но для того, чтобы расширить функционал, им приходится платить больше за этот сервис, и таким образом этот доход, который вы получаете от тех клиентов, которые остались с вами и готовы платить больше за сервис, он покрывает те потери, которые те клиенты, которые ушли, привели к потерям. То есть получается, что нужно постоянно расширять функционал, как бы, да, чтобы увеличивать тарифные планы, чтобы перекрывать именно расходную, ушедших клиентов. Does it mean that you basically every time you have to broaden your functionality of your product and put up prices on new functional things so they would buy it and it would cover up? Well, basically these are two models how you can do it. Basically, like raise prices, or you maybe there's also the possibility to order more of it because the usage is more. But actually, I think that's the biggest trick or the biggest key that you can make. You make the product so cool that everybody just keeps on using it and uses it more and more and more, and you charge more money. But it doesn't go forever, right? It's just that's ending in some point of time, of course, as well. Таким образом, у вас есть два варианта. Первый вариант, вы, конечно, можете поднимать цены на ваш продукт и на какой-то функционал. И другой вариант, это просто делать ваш продукт таким классным, что люди захотят пользоваться им еще больше. Can I explain on the example of Jimdo that they just make like 2 or 3 sites? Например, на примере нашей компании люди, которые уже создали сайты и заплатили за платную версию, им нужно больше сайтов, например, для каких-то новых проектов и целей, и они выбирают, опять же, наш сервис. То есть в нашем случае это такой пример. Скажите, пожалуйста, а какой процент от чистого дохода компании вы вкладываете в новые разработки? Basically, the question is, which percent of the income that we get we invest in new developments? Actually, to be honest, I don't know, because we don't really have a fixed base of how much money we put into R&D into this into the stuff. We really just check what can we make as a company. But I'll get to that later anyway. На самом деле я не знаю, сказал Матиас, и мы стараемся вкладывать столько, сколько мы видим, что нужно, то есть мы стараемся постоянно изучать, какие разработки нужны, и развивать наш продукт еще больше, но он коснется этого позже, то есть мы поговорим, мы дойдем на слайдах до этого. Там сзади вас еще молодой человек, протянул руку. Я хотел бы задать такой вопрос. Матиас, подскажите, пожалуйста, какие именно инструменты или методики используются в вашей компании для выявления новых потребностей уже существующих клиентов, за удовлетворение которых они готовы платить большие деньги? Which new things, which new features they want, and so they would be ready to pay for them more. So actually what we do to find that out is we just listen to our customers. We get a lot of customer support questions, or I think we get a lot of tickets from our customers that are using the product and that are telling us what they would like to see. And when it comes to are they willing to pay for it or not, it's just our guess.
We were thinking about testing that as well, but we really haven't done it yet. Ну, мы просто слушаем наших клиентов, сказал Матиас, и у нас такая система, что, естественно, у нас есть служба технической поддержки, в которую постоянно обращаются клиенты. Она у нас работает просто очень хорошо, то есть мы отвечаем на все запросы и вопросы, которые к нам приходят. И, естественно, те люди, которые работают в службе технической поддержки, они напрямую общаются с клиентами, и они уже выявляют те потребности. То есть нам очень зачастую приходят просьбы создать тот или иной новый функционал. И насчет того, чтобы платить больше денег за это, мы думали о том, чтобы протестировать, то есть как бы вводя какие-то новые возможности, мы думали тестировать их за деньги, то есть ну, как бы за дополнительную плату, но на самом деле мы еще не сделали этого. There's one more thing that I'd like to point out when you look at cohorts. You have to be very careful because it's always historic data. Right? If we look, for example, at a cohort from 2009, it could be that the customer base really is different than today than it was in 2009. Итак, что Матиас хочет отметить насчет этих графиков, насчет сегментов, то, что нужно быть очень осторожными с ними, нужно постоянно их проверять, потому что это всегда как бы историческая дата, это то, что уже произошло, и эти данные, они могут меняться. И база клиентов, которая была в 2010 году, может очень сильно отличаться от базы клиентов в 2012 году. То есть это то, на что нужно постоянно смотреть. So, last one that we're going to focus on. Oh, sorry, one more question. Мне интересна судьба стартового капитала, откуда вообще он взялся, да? И когда проект вышел на самоокупаемость, сколько времени прошло перед тем, как проект вышел на самоокупаемость? И вдогонку такой момент, помнит ли Матиас своего первого клиента? Two questions. Basically, the first question is he's interested where the first capital, where this $500,000 came from, and when the company started to be fully independent. And the second question is, do you remember the first customer? Oh, can I start with the second question first? Он начнет со второго вопроса сначала. Because our very first customer was a doctor that my father knew, and I was so excited to actually make the call to him and tell him about the product because that was like back in the agency. I was like so nervous to call him, and I talked to him. It was really easy, and he said like, yeah, and how much is it? And back then it was like an implementation fee of 180 euros and 29 euros per month. And he said, yeah, I do it. Please, when can the site be online? Итак, первый клиент это был врач, которого знал отец Матиаса, и когда он должен был ему позвонить и предложить этот продукт, он очень сильно волновался, и он не знал, как подойти к нему, с какой стороны. И когда он говорил с ним, оказалось, что это очень легко, и человек был заинтересован в продукте. И когда он спросил про стоимость продукта, Матиас сказал, что разработка будет стоить 180 евро, и месячная абонентская плата 29 евро. И человек сказал, да, здорово, просто позвоните, когда вы готовы. And then it was always just one more story. We always used to work during the night, of course, but I was the one responsible for the customer support, and I don't know how many customer support telephone calls I made out of bed. Итак, мы работали, конечно же, ночью, как и все начинающие компании, и Матиас, он был ответственен за службу технической поддержки, и просто столько звонков он сделал, лежа в кровати. Capital, sorry. I was almost going to skip that one. Он почти пропустил первый вопрос. So that was actually the first capital that we took was of people that we knew. It was basically like people that we knew from our first company. We told them about the idea, and they said, yeah, we're willing to invest. And Итак, первый начальный капитал, он был получен из тех людей, которых они знали еще из первой компании, которая разрабатывала сайт. Они рассказали им об идее, рассказали бизнес-план, и эти люди были готовы инвестировать деньги в эту идею. And then we got a lot of press after that and after the launch in the US because we launched the English version just 2 weeks after the German version, and the product was really ahead. And I tried to make contacts with media in the US, and then after I had like 4 appointments, I booked my flight and then went there, and we got really a lot of good coverage.
И на самом деле в начале, то есть на самом старте было очень много прессы, которая писала об этом, потому что, особенно в Америке, потому что они запустили английскую версию продукта сразу через 2 недели после немецкой версии продукта. И Matthias, он общался сам с прессой, он пытался назначить какие-то встречи, рассказать им о продукте. И когда у него было назначено 4 встречи, он просто забронировал билет и полетел в Америку. And I don't know if you remember back in 2007, and you probably read TechCrunch. It was like back then they only had 4 articles per day, and it was like 3 people running it. And we were, I think, the first German company being featured, and that gave us attention of VCs. Тогда, в 2007 году, есть такой журнал, ну или, скажем так, портал TechCrunch, и тогда это был тоже очень небольшой, они писали всего 4 публикации в день, и там работало всего 3 человека, и Jimdo была первой немецкой компанией, про которую они написали, и после этого они получили очень много внимания инвесторов. And then after that, we had basically it's a VC, but they only invested a small round, and we had another investment in 2008 from 1&1. You may know them. И тогда была одна компания, инвестиционная компания, которая сделала небольшую инвестицию в Jimdo, и также есть компания, немецкая компания 1&1. Может быть, вы знаете их? And we licensed our product to 1&1. 1&1 is one of the world's largest hosters, but the cooperation didn't work out, so we canceled the cooperation and bought back our shares in 2009. Таким образом, они оформили лицензию с 1&1, которая является на тот момент и сейчас является одним из крупнейших хостеров в мире, но у них не сложилась взаимная работа, и они выкупили назад ту часть, которую они продали 1&1 в 2009 году. And we were so happy that we were able to buy back their shares that we called that day the Jimdependence Day. И они были так счастливы, что они выкупили ту часть в этот день, что они назвали этот день независимости Jimdo, по-английски Jimdependence Day. And what we actually did is to actually being able to make this deal, we had to be profitable at that point of time. So that was really tough time for the entire team because we really had to save costs everywhere, but we managed. And from end of 2009, we're profitable and we're growing out of our own cash flow. И чтобы вообще тогда еще, чтобы сделать эту сделку, они понимали, что их компания должна приносить им доход, иначе они не смогут этого сделать. И они старались стать самоокупаемыми, им пришлось экономить на всем, чем они только могли. И когда в конце 2009 года они все-таки смогли выкупить компанию, с тех пор она развивается на собственном капитале, и она абсолютно независима. And now it's just us 3 who own the majority of the company and one other investor. And we're really happy to be independent and make all the major decisions as founders. И в данный момент это 3 основателя, еще один инвестор, которые принимают решения о том, как идут дела в компании. И они на самом деле очень рады, что они как основатели являются теми, кто принимает решения в компании. I'll continue, and then at the end we'll have more time for questions. So that we don't forget all the metrics, this is the last one, the customer acquisition costs. Чтобы мы не забыли все-таки про метрику, это последнее, что самое тяжелое, и это стоимость привлечения клиентов. And typically, or not typically, it's a must. Basically, your customer acquisition costs have to be lower than the customer lifetime value. That's for sure. И как должно это быть? Ваша стоимость привлечения одного клиента должна быть намного меньше дохода, которые вы получаете от этого клиента, от привлеченного клиента. And if you only have paid, or let's take one paid channel for example, let's say you make search engine marketing via Google or Yandex, it's really easy because what you do is you take like the money that you spend for the CPC campaigns and then just see how many people bought your product, and then you divide like how many people bought the product by the price that you paid, and you have your customer acquisition costs. Таким образом, давайте возьмем пример онлайн-маркетинга, потому что это на самом деле очень просто рассказать и показать. Предположим, что вы даете онлайн-маркетинг-компанию в Google или Яндекс, и вы привлекаете каких-то клиентов, и потом вы смотрите из тех пришедших клиентов, сколько из них, из тех, что пришли по этой рекламе, купили ваш продукт, и вы складываете весь доход, полученный от них, и вы делите этот доход на стоимость, затраченную на рекламу. И таким образом вы получаете эти цифры.
But it gets more complicated when you have more channels, and you typically have more channels. You don't only have the PPC campaigns, you have SEO, you have an affiliate program, you have customers that refer your product because they love it. И таким образом, на самом деле, это не просто один канал привлечения клиентов, на самом деле это все очень сложно, и это на самом деле все становится еще сложнее. Чем больше каналов вы используете, тем вам сложнее отследить, откуда и как приходят клиенты, и сколько на это затрачивается. Но всегда нужно помнить о том, что есть разные, это пресса, онлайн-маркетинг, есть просто рекомендации от пользователя к пользователю. It makes it a little bit more complex, but you have to do it. And basically, what you have to do is you have to do an attribution modeling. So you really have to see like what customer got into contact with what kind of marketing channel that you have, and then you have to attribute actually the cost that you spent to this customer. Таким образом, вам нужно отслеживать, по каким каналам, какие клиенты к вам пришли, и смотреть, сколько клиентов, пришедших по тому или иному каналу, приносит вам дохода, и там вы уже делаете приоритеты от одного или другого канала, и вы делите доходы от тех людей, которые пришли по этому каналу, на расходы, затраченные на использование этого канала. So when you start out, it's usually not a big of a problem because you only have one or two channels, but when you grow bigger, that's something that you have to take care of. Когда вы начинаете вашу компанию, на самом деле это не так сложно, потому что вы используете один или два канала привлечения клиентов, но чем больше ваша компания становится, чем больше она растет, это становится намного сложнее и выглядит примерно вот так. And what you have to do is you have to watch your cash flow. И вам нужно обязательно следить за тем, сколько затрат вы делаете. And let's see what it typically looks like. И давайте посмотрим, как это типично выглядит. Usually it looks like this. You spend a lot of money at the beginning to acquire the customer, and you get little money like in certain time periods following, covering those costs. Вначале это выглядит так. Вначале вам нужно затратить, на самом деле, очень много капитала на привлечение клиентов, и потом потихоньку вы начинаете получать немножечко с каждого из них. And let's look at it at a cumulative view. And then this is actually the cash flow that you have in your bank account. Это кумулятивная диаграмма, господи, какое слово сложное. Вы можете видеть, что вначале вы затрачиваете больше, и потом с привлечением новых клиентов те доходы, которые вы получаете, они компенсируют за расходы, то есть уменьшается количество расходов таким образом. So although your user metrics look really good, you have to watch the cash flow, and that's really something really critical. И даже если клиентская база выглядит очень хорошо, ее очень много, вам нужно обязательно следить за вот этими показателями, сколько вы тратите на привлечение, сколько вы получаете с пришедших пользователей, потому что это очень важные показатели. And also one thing that's really critical is like how long does it take to get the cash flow back, right? So you can take certain measures to actually try to shorten that period of time to get the money back. И очень важный момент здесь это то, что вам нужно рассчитать, сколько времени потребуется для того, чтобы вернуть затраченные инвестиции на привлечение новых клиентов. And the easiest one to do is to charge upfront, right? And in best case, a yearly contract. И самый легкий способ сделать это то, чтобы ваши клиенты платили за сервис в самом начале. То есть они платят, потом пользуются. Okay, now let's look at the growth and the cash flow. What happens then? А теперь давайте посмотрим на рост клиентской базы и на затраты на привлечение этой базы, на два разных способа, как это работает и что происходит. And here, this is an example case from the blog for entrepreneurs, which I can highly recommend if you're in SaaS business. There's a lot of stuff that I've covered is covered in there in more detail. Этот пример из блога, который, вот здесь есть на него ссылка, это блог для предпринимателей, и Матиас может только порекомендовать этот блог, он сам его читает, потому что там очень много полезной информации, особенно для тех, кто хочет начать бизнес, используя SaaS-модель. And what you see here is here's the example what a cash flow looks like if you grow with one customer per month. That's the left side of the diagram. And on the right side, you grow with 5 customers per month. То есть слева вы видите диаграмму, которая показывает, что происходит с вашими потоками, вашими финансовыми потоками, если вы наращиваете по одному клиенту в месяц. И второй график справа, он показывает, что происходит с вашими финансовыми потоками, если вы наращиваете 5 клиентов в месяц. And so what you see is like if you attract the one customer, then you're only going to get a curve in the rise that's
fairly that's not as steep as the one as the right side. But on the right side, you definitely need more cash for that. Итак, вы можете видеть, что если вы привлекаете одного клиента в месяц, то вам не нужно столько затрат, вам не нужно очень много затрат, но и как бы доход, полученный от этого, не будет настолько высок. То есть вы видите, что эта кривая, она очень плавная, в отличие от кривой, которая очень резкая, но для того, чтобы получить 5 клиентов в месяц, вам нужно сделать больше затрат и больше инвестиций в это. So as a conservative entrepreneur or as a conservative investor, you're probably going to say down here, I'm not going to invest more. I'm going to wait until I'm up here to invest for the next time. But maybe if your user metrics that we've looked at before are really good and you're down here, it's actually the exact wrong decision. So you have to you need more capital. And if you want to grow fast in the market, you should be going down from here to make it really steep. Итак, таким образом, если вы консервативный предприниматель и вы не хотите рисковать, то вы можете сказать, что я хочу наращивать по одному клиенту в месяц, и таким образом я буду затрачивать определенную сумму капитала на его привлечение, и таким образом я подожду до того момента, когда я привлеку этого пользователя и получу от него доход в этот момент, и только тогда я вложусь еще в инвестиции. Но, как говорит Matthias, если где-то здесь вы замечаете, что у вас очень хорошие показатели по клиентской базе, и вы видите, что там метрика очень хорошая, возможно, вам стоит принять решение и вложить больше инвестиций в привлечение новых клиентов, чтобы уже исход выглядел таким, то есть доходы от него. Yes, so that's something that's really important to watch, and as you can see, sometimes SaaS business is really it's that cash intensive because you have the acquisition cost at the beginning. Да, это те показатели, которые действительно за которыми нужно следить, и очень часто бизнес модели SaaS, он вначале требует много инвестиций, потому что вам действительно, возможно, придется вложить много инвестиций для того, чтобы привлечь этих новых клиентов, для того, чтобы доход, который вы получите от них, был намного выше. То есть здесь может быть риск. Okay, that's it to the customer acquisition cost. Now I have two bonuses, and the first one is internationalization, because that's a very effective way of growing your business. But if you do it, you have to be sure that you have all the metrics that we just went through for every country. So customer lifetime value, churn, customer acquisition costs, and if you're really good, also have to do it via channel, for every channel that you're doing marketing with. Итак, мы закончили с метрикой, сложная часть прошла, и Matthias говорит, что если вы действительно уверены, если вы хотите расширять вашу клиентскую базу, один из вариантов, как это можно сделать, это пойти на международный рынок. Но тогда в этом случае вам нужно смотреть на все показатели, которые мы только что обсудили, то есть это доход с одного клиента, уровень отказов, стоимость привлечения этих клиентов. И вам нужно их смотреть в каждой стране, то есть отдельно. И это на самом деле очень много метрики, и если вы действительно хотите знать, что происходит, если вы действительно хотите разбираться в том, что происходит в вашем бизнесе, вы должны это делать по каждому каналу, то есть онлайн-маркетинг, пресса и так далее в каждой стране. То есть это очень сложные метрики, их много, и нужно действительно понимать их. And as a tip, think really early about internationalization, because if you don't do it, anybody else is going to do it. And actually, I think it's also a tip for Russian companies. There are not many Russian companies that are really international, and I think that's something that that you can also focus on, because you have some really good concepts that could be really really successful all over the world. И как совет, который Matthias может дать, думайте про международность вашей компании уже на ранних стадиях вашего бизнеса, потому что если не сделаете это вы, сделает кто-то другой, у кого есть тоже хорошая идея, может быть, похожая на вашу. И особенно он говорит, что это важно на российском рынке, потому что не так много компаний на российском рынке выходит на международный уровень, хотя и идеи очень отличные. Okay, and the second thing I'd like to talk about is the cohorts over time, or basically it's not only based on cohorts, but it's like metrics in general. И вторая вещь, второй бонус, о котором я хотела бы поговорить, это изменение сегментов и их поведение со временем, то есть со временем существования компании. And what you see here is basically the cohorts of conversion rates from our users that convert from free to pro. And this one is the user base from 2009, this from 2010, and this one is the last from 2013. И что вы видите на этом графике, это уровень конверсии, то есть уровень переключения пользователей Jimdo с бесплатной версии на платную версию с годами. Синий представляет 2009 год, это 2010, 2011, 2012 и 2013 последний.
And as you can see, the metrics improve over time, quite dramatically actually. And that's really basically because your product always gets better, and because the brand gets better, and people start to trust you, and your reach is getting bigger. И как вы можете видеть, эти метрики, они улучшаются со временем. То есть в 2009 году уровень переключения с бесплатной на платную версию был достаточно плавным и низким, и со временем существование компании это начинает расти. То есть вы можете видеть, что в 2013 году уровень конверсии, то есть тех, кто пришли, создали бесплатную версию и пришли на платную, он уменьшается просто с бешеной скоростью. I wish I had that knowledge when we started out. И Матиас говорит, что было бы круто, если бы было так, как в этом году, когда мы начинали. And do you have any questions about this? Because otherwise I'd continue about how to stay passionate about our product. И если у вас есть вопросы по поводу вот этой метрики, то задавайте их сейчас, потому что если нет, он продолжит насчет того, как оставаться сфокусированным на своем продукте. Okay, then let's continue. Тогда продолжаем. Yeah, last point. How to stay passionate about the product. Again, it's something that's really critical, but it's also really fun. И как оставаться сфокусированным, как оставаться страстным по поводу вашего продукта, это очень важно, но это также и прикольно. And I'd like to give you some tips of what we're doing to keep the spirit of the company and actually staying really passionate about the product. And the first one is having cross-functional teams. Итак, и теперь Матиас хочет дать несколько советов, то, что мы применяем в Jimdo, то, как мы это делаем, для того, чтобы оставаться сфокусированным на продукте, но также, чтобы компания развивалась и как бы чтобы была структура. И первое – это кроссфункциональные команды. And cross-functional means that we try to establish teams that can work as independent as possible. So, for example, let's take our feature team that's responsible for developing new features. They have people that are working in the back end, that are working in the front end, that are doing the coordination with the press. So they can have everybody on board that they need to actually do what they want to do. Итак, что значит кроссфункциональные команды? Например, давайте возьмем команду наших разработчиков. И команда наших разработчиков, там есть люди, которые работают, скажем так, не общаясь. Ну да, то есть с бэкэндом, с фронтендом. Есть те люди, которые связываются с отделом прессы, например, когда у нас какие-то релизы и так далее. Because if you think about it, this is really important. You want to be in a very small team, but want to be really effective and get everything done that you want to get done. Если вы подумаете об этом, на самом деле вы хотите быть небольшой командой, которая работает над тем или иным продуктом, но вы хотите, чтобы эта команда работала эффективно, и то, что они делают, они бы успевали сделать быстро и эффективно. Okay, second thing is sprints. And sprints are not, we define sprints not quite as they are defined in Scrum. И вторая вещь, которую мы делаем в Jimdo, это спринты. И мы, как сказать, определение спринтов в нашей компании, оно отличается от определения Scrum. And what we did is we've rented this house outside of Hamburg. It's 110 kilometers away from the office, and we've bought a van. И что мы сделали? Мы арендовали этот дом, который вы видите, он находится в 110 километрах от Гамбурга, и мы купили небольшой мини-автобус. And any team can go there for an amount of time that they want to stay there and get something done. So basically what you do is you look into the calendar, is the house empty, and then you just take the keys of the van, you go with your team, and you come back when you're done. И таким образом каждая команда, которая работает в Jimdo, она может поехать в этот дом на любое время, которое считает нужным, и работать там. То есть таким образом команда просто смотрит в календарь, дом свободен, какая-то другая команда не забронировала его, мы берем ключи от мини-автобуса, едем туда и работаем оттуда. It's really, really cool. Everybody loves to go there, and you cook together, you are there for sleeping, and you can go for a walk on the beach, so everybody really, really loves it. И команда в Jimdo на самом деле обожает туда ездить, потому что когда мы едем туда, мы закупаемся все вместе, потом мы готовим вместе, мы работаем вместе, мы ложимся спать вместе, ходим гулять. То есть на самом деле это очень сближает, и это такой классный тимбилдинг. Third thing is continuous learning. We of course put a lot of focus on getting everybody better on the team. And what we do is like the Friday is a day not off, but it's like for learning and doing, cleaning up stuff that you hadn't had the time for during the week. И третье
вещь, которая очень важна в Jimdo. Мы постоянно учимся, и это происходит каждую пятницу. То есть в пятницу у нас такой день, не то чтобы выходной, но просто мы приходим с утра на работу, немного работаем, и потом во второй половине дня у нас проходят мастер-классы на любые темы, и мы стараемся делать это каждую пятницу для того, чтобы улучшать свои знания в той или иной сфере. And here the master-class, you can you can invite anybody from the team, from the outside. If you think there's something interesting that your coworkers are interested in, the only thing that you have to do, you have to organize it yourself. И таким образом эти мастер-классы могут проводиться как членами компании, то есть любой человек в компании может сказать, окей, я хочу рассказать вам об этом, так и любой член компании может пригласить кого-то извне компании, кого он считает интересным специалистом в той или иной сфере и считает, что другим членам компании было бы интересно об этом узнать. И единственная вещь, мы должны организовывать это сами, то есть никто за нас это не делает. And it doesn't have to be directly work related. We already had somebody there really inspiring talking about how to build a tunnel or how to make the best espresso in town. И на самом деле это не должно быть всегда связано с работой или какими-то вещами, которые связаны с сайтами и так далее. Однажды нам рассказывали про то, как строить тоннели или как варить самый лучший эспрессо. Then another thing is that we hired a feel-good manager, Magda. И у нас в компании есть должность, это девушка, ее зовут Магда, она менеджер хорошего настроения. So Magda is really focusing on actually taking care of everybody and taking care of the company culture. И Магда, работа ее заключается в том, что она заботится о каждом из нас, и она заботится о том, чтобы у нас была классная атмосфера, корпоративная культура поддерживалась и так далее. So if there are any conflicts within a team or if there's somebody new coming to the company, she's there to really talk to and to take care of the issues that the teams or individuals have. И если есть какие-то проблемы в команде, когда появляются новички, которые приходят в компанию, она заботится о всех, она разговаривает с людьми, новичкам она проводит туры через компанию, знакомит со всеми, то есть она действительно заботится о нас. That's really important to us because we want really everybody to feel really comfortable within the entire company because we know that the entire business is about people. И для них это очень важно, потому что они считают, что каждый должен чувствовать себя комфортно и уютно в компании, то есть чувствовать себя частью этого, потому что на самом деле бизнес — это большая часть его, это люди, которые делают его. Next thing is we hired Sam, our chef. И еще одна вещь, которая у нас есть в компании, это Сэм, он наш шеф-повар. And Sam is really the best chef of Hamburg. И он на самом деле лучший шеф-повар в Гамбурге. If you're ever in Hamburg, you have to make sure to come by, and we'll invite you for lunch so you can test the food of Sam. Если кто-то из вас приезжает в Гамбург, просто позвоните или напишите нам, мы приглашаем вас, потому что вы действительно должны попробовать те блюда, которые он готовит. Мы вас приглашаем на обед. He's really a phenomenon. He speaks. He's really a phenomenon. He speaks 4 languages, and he's a really extrovert guy. He makes a cook show every day, and it's like we wrote it's like a kind of a campfire because the kitchen is really where everybody meets. И он на самом деле очень феноменальный, уникальный человек, потому что он говорит на 4 языках, и каждый день, когда он готовит, это просто какое-то шоу, на самом деле, кулинарное, потому что он готовит, на самом деле, перед нами, там открытое пространство, и кухня — это то место, куда приходит вся компания на обед. И Сэм готовит, общается с нами, постоянно какие-то шутки, то есть постоянно какое-то общение, то есть ланч у нас действительно такой классный. And if you had a stressful meeting or a stressful half day before lunch, you'll be sure to walk out with a smile. Да, если у вас была какая-то встреча, которая просто была очень напряженная до этого, и вы потом пришли на обед, то вы действительно выйдете оттуда с улыбкой, потому что это поднимает, заряжает энергией. Okay. And then we party. Ну и, конечно же, вечеринки. We're actually really good at that. И мы просто очень хорошо умеем это делать. And the last one basically is the motivation of the entire company and of course of the founders. And in our case, it's really not money. И, конечно же, последнее — это мотивация компании и основателей, и в нашем случае это не деньги. What's really important for us is to make a change and to empower the small ones to have the tools of the big ones, like the small companies that can really be effective on the net, just as the big ones. И
в чем наша задача, в чем мы видим нашу задачу? Наша мотивация состоит в том, что мы хотим, чтобы маленькие компании имели те же инструменты, что и большие компании, потому что мы хотим сделать, как сказать, перемену на рынке, перемену в бизнесе, чтобы и малый и средний бизнес имел возможность развиваться и расти так же хорошо, как и большие бизнесы. And we are really, our mission is to empower the small ones and have really the best product in the space. That's what's driving us day to day. And we think everything else is a byproduct, and we want to really do this together with the team. И наша миссия, как Матиас уже сказал, это дать инструменты маленьким компаниям, чтобы они развивались, но также иметь лучший продукт на рынке, лучший сервис на рынке. И это то, что заставляет нас работать над этим, то есть то, что вдохновляет нас работать над этим продуктом и улучшать его постоянно. Okay, and what we have created is the product people passion circle. It says product in blue, people in yellow, and it's hard to read, but passion in red. И то, что мы создали, это концепция продукт, люди и страсть. И продукт это синее, люди это желтое, и страсть это красное. If you have a really good product and you have the right people with the right passion and you're able to grow that, everything is going to flow back into the product. И если у вас правильный продукт, и у вас работают люди, которые действительно любят этот продукт и хотят его разбивать, то вся эта энергия, вся эта позитивная работа и то есть как бы мотивация, она выльется в улучшение этого продукта. Every of your customer will feel that, and then the metrics that I showed before are a byproduct because they will happen just naturally. И ваши клиенты, те пользователи вашего сервиса, они действительно будут чувствовать это, они действительно будут чувствовать, что вы стараетесь для них, что вы работаете, и ваша мотивация как бы для них. И у вас будет органичный рост метрики, она будет улучшаться органично таким образом. And I hope you can really feel how much fun it is for us to actually create Jimdo and to create this product, and also to be here and talk about what we're actually doing. And I think that's really one of the keys, and we're enjoying so much doing it. И Matthias надеется, что вы действительно видите, как здорово для нас работать и создавать этот продукт, как мы любим его и как нам нравится рассказывать вам сейчас об этом продукте, о нашей компании, потому что мы действительно обожаем то, что мы делаем. Yes, and I think if you do that, your business will be in really great shape. Спасибо. И да, то есть Matthias сказал, что если вы будете следовать этим правилам, то ваш бизнес будет развиваться очень здорово. And I'd really like to get your feedback of how this was the first time I gave this kind of talk also about the metrics. So please give me some feedback if you liked it, if you thought it was boring, if you thought it was great. You can find my Twitter as HENZE, so feel free to tweet me some feedback. И Matthias был бы очень рад получить ваш фидбэк, обратную связь от вас, потому что какое-то мнение об этом докладе, потому что на самом деле такой разговор, такую презентацию делал впервые про метрику. Ему было бы интересно узнать ваше мнение, понравилось вам было или скучно в некоторых моментах, где было здорово. И увидите его твиттер, HENZE, вы можете писать ему все, что угодно, даже по-русски мы переведем. And we'll be here all day, and we're going to stay overnight here. So if you have any questions, please approach us. We're here to help you with anything, get feedback on your products or whatever you would like to do. We're really here for you. И мы остаемся здесь до конца дня, мы остаемся с ночевкой, уезжаем только завтра. Так что если у вас есть какие-то вопросы, какие-то просьбы и так далее, если вы хотите, чтобы мы посмотрели ваш бизнес или какие-то идеи, не знаю, просто вы хотите поделиться чем-то, спросить советы, то, пожалуйста, подходите. Thank you. Спасибо. Do you have any more questions? Вопросы? Добрый день. Скажите, пожалуйста, как принимается решение о введении нового функционала? Есть ли какие-то критерии? То есть, если у меня 1000 клиентов, допустим, мне позвонят 10 и скажут, нужен новый функционал. Будет ли он введен? Или должен быть какой-то процент или что-то еще? That's the toughest question there is. Это очень сложный вопрос. So it's a mixture.
It's a mixture of basically everything. So first of all, there's the vision that we have where we want to see the product, and we as the founders or the team, they really have a vision of where to take the product, and that's very important not to lose that out of the eye. Получается, что это смесь многих вещей. Во-первых, у нас есть видение продукта, и у команд также есть видение продукта, где мы хотим видеть этот продукт, и каким мы представляем этот продукт сами. With that, I mean, I guess because we develop the product, I think we're thinking about the product differently than our customers do. I think we're thinking about innovations that our customers can't think about yet because it's not in their imagination. И в связи с этим, так как они разработали этот продукт, так как они являются его создателями, они смотрят на него немножко с другой стороны, чем клиенты смотрят. И, возможно, они уже думают о тех инновациях, о тех новинках, новых функционалах, о которых клиенты еще не задумываются. So that's something that, that's not usually it's not directly related to the very product that's online right now. It's really a change within the product, and I just want to say that this is really important to keep in your eye. И обычно это не то, что, как сказать, это не изменяет продукт в корне, это просто добавляет какие-то новые функционалы к нему. И очень важно всегда следить за тем, что происходит с ним. То есть очень важно следить, за обстановкой вокруг тоже. And the second thing is a feature request by our customers, which is really important because the customers use the product on a day-to-day basis. And if there are like pain points, we of course want to reduce the pain points or also take their wants into consideration. When it comes to percentages, I think we wouldn't do feature requests for 1%, 5 to 10%. I don't know. It really depends on what kind of feature we think we give if it fits into the vision or not. But if there's really something repeatedly coming in support that they want to have features and where we also think that this is a pain point for them, then we'll do it. Второй пункт принятия решения по поводу нового функционала — это, естественно, наши клиенты, их отзывы. И если есть какие-то моменты, которые действительно очень болезненны, как говорит Матиас, для наших клиентов, которые постоянно повторяются из тикета в технической поддержке в тикет, и например, 1% мы бы не рассматривали, 5-10%. Больше, скорее всего. Если есть какие-то моменты, которые они просят постоянно, которые наша техническая поддержка какие-то просьбы получает постоянно, то да, мы работаем над этим. And you have to be careful about that, about the percentages, right? There may be something that's 2%, but that's really thinking ahead and really fits into the vision, so we might even be doing that. So it's really hard when it comes to percentages. И на самом деле с процентами нужно всегда быть осторожными, потому что иногда 2% клиентов спрашивают о чем-то, но эти 2% уже думают на будущее. И когда они спрашивают о каком-то новом функционале, вполне возможно, что и мы задумываемся, что в будущем это будет актуальнее, чем другие запросы. И тогда мы, возможно, будем делать это тоже. Так что с процентами это всегда очень сложно решить. And the third category that we have in feature requests is localization, because we're working in 11 different languages. That's like, I don't know how many countries actually at all, I don't know, but we have users from every country in the world, and they have different requests. For example, here, different V-Kontakte is only relevant in Russia, but in no other country. So we're also taking that into account. И третий пункт, который важно принимать во внимание, это локализация. То есть у нас 11 языковых версий, и Матиас даже не знает, сколько стран пользуются нашим сервисом, потому что это очень много, практически весь мир. И очень важно принимать во внимание и, делать приоритеты, потому что, например, в России есть ВКонтакте, которые только в России, то есть в Испании, в Америке им не пользуются. У них есть какие-то другие вещи, которые в России абсолютно не актуальны и никому не известны, поэтому всегда это очень сложно принимать эти решения. So, and the hardest question is, how do we prioritize? It's a mixture of, and also a lot of feeling. It's like, what do we right now think is the most important thing for the company? И таким образом, как мы принимаем решение о введении нового функционала и разработке его, это, конечно, принятие во внимание всех этих пунктов, но и нужно понимать, то есть нужно иметь чувство для этого, нужно иметь какое-то, шестое чувство, знаете, когда вы просто знаете, что так должно быть. Скажите, вот вы говорите, что у вас во многих странах есть ваше представительство, компании, да, и много-много языков используется, 11 языков, да, для работы с вашими
клиентами. Так вот, какой механизм работы? Как вы открываете представительства в других странах? Или же это франшиза, агентство? То есть как вы налаживаете контакт? Basically, the question is, we have so many language versions, and we have how do we work with it? Do we have offices in every country, in every language? Do we work with franchise, or how do we do it basically? So that's a really good question also. So we have four offices. So one in Hamburg, that's our main office. We have an office in San Francisco. We have an office in Tokyo via a big partnership, and we have an office in Shanghai in China. And Очень хороший вопрос. И у нас на данный момент существует 4 офиса. Один офис, это главный офис, он находится в Гамбурге в Германии, офис в Сан-Франциско в Америке, есть офис в Шанхае и есть офис в Токио, который связан с большим партнерством, часть которого является Jimdo. And what we're doing is that those local offices are taking care of the local languages. И, конечно же, эти локальные офисы, они занимаются теми языками, которые расположены в их, как сказать, стране. But all the other languages we are supporting in Hamburg. Остальные языки мы как бы оперируем из Гамбурга. What's really important to us at Jimdo is the personal communication and the team feeling, and because all that we are doing with the culture and the passion, it only works really well when most of the people are at one local point. И почему мы делаем это именно так? Потому что в Jimdo для нас очень важна корпоративная культура, чувство общности, чувство принадлежности к компании. И если бы мы все были разрознены в разных уголках мира, это было бы практически невозможно. То есть для нас очень важно личное общение постоянно со всеми членами команды. And we do everything in-house. We don't have translators outside. We have our own press people also in Hamburg that are doing the press actually for the countries. We really try to have everything that's strategically important within Jimdo, and that's basically everything. И мы не нанимаем людей за пределами компании, то есть у нас нет фрилансеров, которые переводят для нас, у нас нет фрилансеров, которые делают для нас прессу и так далее. Все это находится в Гамбурге, то есть все люди, которые работают в Jimdo, являются сотрудниками компании. И да, то есть у нас как бы чувство общности, все это делается из Гамбурга, например, прессу в России, работа с прессой в России мы также делаем из Гамбурга. And for us, it's more important that everybody really feels part of the culture and the company than actually to be in the local markets, because right now it's like we can really support our customers well just by just also from the distance. Like we have of course local teams that are taking care of the mother language then. И так как для нас очень важно, чтобы каждый член команды чувствовал себя действительно частью, принадлежащей к этой компании, и дело в том, что как бы мы можем оказывать отличную техническую поддержку и отличную поддержку вообще нашим клиентам даже на расстоянии, то есть все это происходит очень здорово в настоящее время как бы с технологиями. И для нас это намного важнее, чем иметь какие-то локальные представительства. And we're doing quite a lot of trips like this one into the markets to really get to know the markets and to meet the customers directly. И мы очень много путешествуем, то есть, например, мы приезжаем на различные события, конференции, например, как это, то есть мы изучаем рынки, мы знакомимся с людьми, да. Yeah, so basically I think at the beginning it's definitely possible, especially in the businesses that we are in, that you can do it, that you can work with the customer remotely. И я думаю, что, как говорит Матиас, вначале это действительно возможно, что вы работаете на расстоянии от вашего клиента, особенно в таком бизнесе, в котором находимся мы. Does it answer your question? Это отвечает ваш вопрос? There was one other question. Спасибо за очень интересную лекцию. Маленькое замечание. Хотелось бы более конкретных цифр, метрик относительно именно вашей компании, а не абстрактных. И вопрос заключается в следующем. На прайсе компании я увидел всего 2 ценника для частных лиц и для малого бизнеса. За счет чего вы обеспечиваете приток вот эти вот, допустим, 5% от более старых пользователей каждый год? Спасибо. Okay, basically first, thank you for a great presentation. It was really fun. And he has a small remark for you, the future, that you may would use a bit more numbers about Jimdo, about the company itself in your metrics. It would be much more interesting. And the question is basically, he looked up our website and he sees 2 prices there. One is for pro version, another is for business version. And basically, how do we make this minus 5% then?
in the churn. Okay. Thanks for the feedback. I really appreciate that. It's always a little bit hard to. I actually didn't want to focus too much on Jimdo because I didn't want to make PR, but I get the point that it's really could be helpful for the understanding. Во-первых, спасибо большое за ваше замечание. Это очень здорово всегда получать фидбэк. И Matthias делает такую презентацию впервые. Ему не хотелось фокусироваться очень сильно на Jimdo, потому что ему хотелось именно поговорить о метрике и развитии бизнеса и не пиарить Jimdo. And the way why we are able to raise we do get to the negative churn is one, because we have a user base that, people that use the free website and are active, they usually stick with Jimdo as well and get to a point where they upgrade later. И как мы получаем эти минус 5%, это то, что у нас есть определенная клиентская база, и те люди, которые используют бесплатную версию Jimdo, они остаются с нами на очень-очень долгое время и приходят к тому моменту, когда они все-таки делают апгрейд до платной версии тоже. Or they like the product so much and they have different projects, they make a second, third, fourth, fifth website whatsoever. И бывает так, что наши клиенты любят просто этот сервис настолько, что когда у них появляются новые проекты, уже есть платный сайт, они используют только наш сервис для создания второго, третьего, пятого сайта. Any other questions? Другие вопросы? If not, then I would move on to the cases. Oh, one more question? Можно сказать, что вот Jimdo уникальный продукт? Или же есть какие-то аналоги в мире? Can you say that Jimdo is really unique product, or are there like analog products in the world? I think there are analog products for every product in the world, so there are also for Jimdo. Есть аналоги для любых продуктов в мире, и также есть и для Jimdo. But I think we really belong to the top 3 when it comes to. When I'm really honest about the feature set we're offering, I think we're one of the leading ones worldwide when it comes to how easy it is, how professional the websites are, and how rich the feature set is. Сначала Матиас сказал, что если, конечно, смотреть на конкурентный рынок, то мы входим в 3 главных в мире, но если смотреть на функционал, то есть как легко это сделать и как профессионально выглядят сайты, то мы самые лучшие. But of course, there's really tough international competition. Но, конечно же, есть очень сильная международная конкуренция для нас. Okay, then thanks again, and I'd now move over to the cases when we picked 4. И спасибо еще раз. И теперь мы будем разговаривать о проектах, которые были присланы на, скажем так, аудит Матиасу. И мы выбрали не 3, а 4. Is the owner of this business here? Владелец этого бизнеса здесь. Cool. Do you want to say some words first, what you are doing, or do you want me to give feedback directly? Вы бы хотели объяснить то, чем занимается эта компания, или бы... I think so. Здравствуйте. Фастлаб можно чуть-чуть пониже? Нет, наоборот. Да, еще выше. Фастлаб – это сервис профессиональной фотообработки. Создавался из идеи того, что не каждый человек умеет обрабатывать фотографии, но при этом практически у каждого есть камера. Чем лучше камера, тем сложнее обработка. Не секрет, что в профессиональных камерах зеркальных используется формат RAW, так называемый сырой формат, который необходимо приводить в порядок. У профессиональных фотографов, как правило, мало на это времени. Либо они ищут аутсорс, либо занимаются сами, если они считают, что либо никто лучше них не сделает. Вот, получается, что они наши клиенты. Остальные все, у кого есть камера, у кого есть просто мыльница, могут зайти на сервис, загрузить фотографии. И наши дизайнеры, мы не используем никаких алгоритмов, нет никакого программного обеспечения. Дизайнеры по методике, разработанной нами же, обработают все ваши снимки в течение 48 часов. Это начало проекта. Дальше есть грандиозные планы закрывать ниши стоковой фотографии, фэшн-фотографии. Соответственно,
На данном этапе мы столкнулись с единственной проблемой – это отсутствие финансирования. То есть все деньги, какие у меня кончились. Привлечь инвестора пока не удалось, и он стал вот на этом этапе. Да. Почему в данный момент у вас нет финансирования? Деньги кончились. Собственные. Okay, thank you. Very cool product. I really like the. Why don't you stay here? Матиас говорит, что очень классный Because продукт. I have some more questions for you. У него просто больше вопросов, поэтому лучше оставайтесь. So basically, you said that you're targeting mainly the professional photographers, right? То есть ваша как бы целевая аудитория – это профессиональные фотографы, главная целевая аудитория. Basically, it's people, professionals, and also traveling people who take lots of pictures. Okay. When I saw this, I really liked the. Maybe we can show it. It's like the example. What happens with the picture? I think that's a great visuality of transporting what kind of value you're giving to your users. Когда я увидела это, мне действительно понравился этот проект, потому что с этим слайдером, который меняет изображение до и после обработки, на самом деле вы даете пользователю очень хорошее представление о том, что же продукт на самом деле делает. And when I looked at this, there were two things that came to my mind. Maybe I'm wrong. И когда я посмотрела на этот проект, две вещи пришли мне в голову, но, может быть, я ошибаюсь. First of all, you're basically either targeting the professional ones or the private ones. То есть получается, что вы либо таргетируете профессионалов, либо любителей. And for the private ones, I suspect that the private ones will, first of all, not be able or not want to pay as much money as the professional ones. И получается так, что любители, они не захотят или даже не смогут платить столько, сколько профессионалы бы платили. And the second one is that I think that over time we're going to see that a lot more online software that's going to be able to do it by filters or whatsoever. И со временем, возможно, получится так, что появится какое-то программное обеспечение, которое будет это делать автоматически с помощью фильтров и так далее. У вас исключений достаточно много сервисов, которые представляют именно механические алгоритмы, которые делают там автокорректировку, баланс пилов, еще что-то. Но не каждый алгоритм может вывести и исправить баги, которые видит человек. Basically, like there is software that is doing it already, like the white balance, the light balance, and this kind of stuff. But there is no algorithm or there is no program that basically can correct the mistakes that were made, or that, I don't know. I completely agree with that, but I think with, for example, what you can see with Instagram and the filters that they're working, people are getting very fast results that they're satisfied with. И Матиас, как бы он соглашается с вами, то, что вы говорите, но если вы посмотрите на Инстаграм, которые все знают, с теми фильтрами, которые там есть, люди получают очень быстрый результат, и, в принципе, они удовлетворены этим. Это первый вопрос, который мне задают клиенты, то есть чем вы отличаетесь от Инстаграма. То есть это, можно сказать, не наши клиенты, мы пробовали наш продукт продвигать через социальные сети, мы получили очень негативный результат, ввиду того, что присылали снимки очень низкого качества, которые практически не поддаются обработке. То есть все равно целевая аудитория – это люди, которые более-менее понимают, что это фотографии, и они понимают, что Инстаграм – это вот сфоткать и выложить у себя там в соцсети. А все, что касается более-менее профессиональной обработки, качественной, вот это наши клиенты. Basically, that's not their audience, people who are on Instagram, because they tried to promote their product via social networks and it didn't work for them because people were submitting very low quality pictures and the outcome was also not so good. So actually it didn't work out, and they are mainly targeting the professionals who have good quality pictures and who don't have time to work with them and want them to look good, with basically like as good as the program can do it. Yeah, and I think that's the way to go, to actually focus more on the professional ones. And because I'm pretty sure that they will be willing to pay more. And if you take it international and you really see demand for your product right now, then I think there is a market for that. Матиас думает, что действительно та аудитория, на которую вы хотите нацеливаться, это ваша аудитория, и получается так, что его предложение – это то, что вы должны развивать этот продукт именно в этом направлении. Если вы видите большой потенциал и спрос на этот продукт, то идите на международный рынок. Basically, they translated already the website to English. You're on the right way. Все правильно, да. Okay. Спасибо.
Who's running this website? Есть ли владелец этого проекта здесь? Расскажите немного о проекте, о задумке. Добрый день. Проект возник лет 7 назад изначально как хобби. Был заброшен потом на пару-тройку лет. Потом оказалось, что пользуется успехом, начал немножко развиваться. И вот в такой стадии он чисто начинался как справочник организации Тамбова. Вот, впоследствии добавились объявления, новости и что-то сопутствующее. What's your biggest problem right now? Какова ваша самая большая проблема на сегодняшний день? Рост посещаемости. Okay, I think we checked the websites in advance, and I think there's it's basically like as I see it as a yellow pages. Is that right? Мы проверили ваш сайт, ну как бы естественно заранее, и он выглядит как желтые страницы, то есть как справочник, правильно? What I think that to make it more sustainable and to grow with the customer base, the visits, is actually to add some kind of social tweak to it. И Matthias предлагает для того, чтобы проект развивался и был рост у проекта, чтобы он развивался, он предлагает вам внести туда социальную составляющую. Because your listings get way more interesting and valuable for your visitors if you have, for example, ratings of like what about the company and what they offer. То есть все эти списки компаний, они становятся намного более интересными, и у пользователей возрастает интерес к ним, если, например, они заходят в кафе и бары, и там есть оценка их. То есть когда люди могут ставить оценки, отзывы, комментарии. And in the long term, your competition is going to be Google and Yandex, because what they already offer in the States is if you look for a company, you'll get the direct result with Google Places on Google, and I'm sure Yandex, I don't know if Yandex has it yet, but then the reason for the people to actually visit your website gets smaller. И в будущем, но это как бы в дальнейшей перспективе, скорее всего, если вы будете развивать это направление, то вы должны понимать, что вашими конкурентами станут Google и, возможно, Яндекс, потому что Google уже делает это, когда вы ищете насчет какую-то компанию, уже в Америке вы получаете все списки, комментарии, оценки и так далее. Возможно, Matthias не уверен, делает ли это Яндекс, но Яндекс is also doing it. Но в будущем как бы вы должны понимать, что это будет вашими конкурентами. It's already the competition. Okay, and then but probably Yandex is not so good at having user recommendations. At least I think it's really hard for search engines to drive that, and maybe that's something that's going to drive the visits of your website and also the stickiness and the sustainability of your business. Таким образом, он говорит, что эти большие компании, например, Яндекс, возможно, не так хорошо там работают рекомендации. То есть как бы пользователи о том или ином месте, потому что это сложно для поисковой системы осуществить это. И то есть это может быть вашим таким фишкой, назовем это так. То есть почему люди будут к вам именно приходить, чтобы узнать, кто что говорит о чем, и они как бы будут уже лояльны, и они будут привязаны к вашему сайту, чтобы получать эту информацию. Спасибо. Okay, next one. Is the person running the website here as well? Человек, который создал этот сайт здесь? No, okay, I'm just going to give my feedback anyway. Тогда мы просто скажем, что мы не обдумываем в любом случае. То есть, как бы, Matthias попросил меня вам быстренько объяснить, что это такое. Как вы можете видеть, здесь бюро находок, то есть здесь есть объявление о том, что я потерял, я нашел, и я подарю. Вот, и здесь уже дальше идут объявления о том, кто что потерял, где и как, и на самом деле это очень интересно. So the questions that we would have had to the person running the website is actually what's the motivation of running this website, and not what's the really is there a necessity to actually make money with this project? И, к сожалению, человек, который создал этот сайт, не здесь, но какие бы вопросы мы задали бы ему, это, во-первых, в чем цель создания этого проекта и есть ли цель зарабатывания денег на этом проекте?
I really like this project. I think it's great because it solves a real pain. Always having to go into the official bureau and wait and fill out the forms. Матиасу очень нравится этот проект. Он считает, что идея просто замечательная, потому что если ты потерял что-то, каждый раз идти в официальные места, заполнять эти формы, ждать, то есть вся эта бюрократическая процедура, это ужасно. The questions that we had, and maybe that's interesting to you, is actually there is also a third category for free giveaways. Еще один вопрос, который будет связан с третьей категорией, то есть я подарю. Because if our imagination was that that's maybe even the strongest category. Мы подумали, что это может быть самая сильная категория этого сайта. And if so, then that's probably the way where to actually earn money if there's a need to earn money. И если на самом деле у этого проекта есть цель зарабатывать деньги, то это мог бы быть эта категория, она могла бы быть причиной, чтобы зарабатывать эти деньги. And the second question we had was how are the people actually going to prove if somebody finds it that the one that's calling them is actually the owner of the item. И еще один вопрос, который мы задали человеку, как он представляет, что как доказать, что когда вы нашли что-то и люди звонят вам и спрашивают про эту вещь, как доказать, что именно этот человек потерял эту вещь? And if they need to earn money, then they could actually probably make money via that, because then they would actually all the calls and emails for the product would actually go via them, and that would be some neutral position in between. И если бы они хотели зарабатывать деньги с этим проектом, то, скорее всего, это тоже был бы такой пунктик, с которого можно было бы начинать, так как все звонки и имейлы и общение насчет потерянной вещи проходили бы через офис, то есть нужна была позиция человека, который бы занимался этим. But other than that, really easy to scale to other cities, really easy to scale to other countries. I think there is a need for this everywhere. Really cool project. И Матиас думает, что на самом деле этот такой проект очень легко масштабировать на другие регионы, на другие города и даже на другие страны, потому что на самом деле есть потребность в таком продукте. Okay, that's for this case. And the last one? И следующий сайт. Is this person here? Человек, который... Yeah. Расскажите немного о своем проекте. Это агрегатор ресторанов, ну, скажем, человек, если хочет заказать еду, покушать еду с доставкой, пиццу, суши, он может воспользоваться этим сервисом, поскольку здесь представлено несколько заведений, вот, и это удобно для выбора. Единые стилевые решения помогают легко ориентироваться по разным заведениям. Вообще проект, его концепция задумывалась с тем расчетом, что рестораны, на мой взгляд, мало внимания уделяют хорошим качественным сайтам и поддержке их текущей. Вот, и все они разношерстные, и порой тяжело ориентироваться пользователям при заказе в различных заведениях. Вот здесь можно заказать все в одном месте. Мне кажется, это удобно. Сайт имеет мобильную версию, имеет версии приложений для iOS, для Android. Ну, в общем-то, в целом вот все. Wow, cool project. Спасибо. It's pretty close to Delivery Hero, right? International wise, yeah. Да. I think the critical thing, there's definitely a huge market for this, and I'm pretty sure you already know that there is a lot happening in the market as well. Матиас говорит, что для такого проекта есть на самом деле очень хороший рынок, есть потребность в этом, и уже очень много происходит на таком рынке. The business model is great because you can earn per transaction. И на самом деле бизнес-модель очень классная, потому что вы можете зарабатывать деньги с каждой транзакции. And people will remember your brand instead of the brand of the cafes, and that's like the sticky point. И люди будут запоминать ваш бренд, а не бренд кафе, то есть не под названием, они будут помнить именно как бы службу доставки. And I think to be really successful, you have to be really fast and probably need quite a lot of money. И чтобы быть действительно успешными, вам нужно действительно быстро расти, и нужны финансирование. Because it's like if you own, it's gonna be like who's going to be the leader in what city, and I think it's really critical to be really fast and to gain market shares in every city or country or whatever you're focusing on. Таким образом, когда у вас будет расти конкуренция, то будет важный пункт, кто будет лидером в каком городе,
то есть, ну, как бы конкуренция уже растет. И what was the about after the leaders? Sorry, I forgot. Be really fast in the cities or even the countries. Да, вам нужно будет быть очень быстрыми, входя на тот или иной рынок в городе или даже в стране. And I probably right now, and if I were in your situation and you see the same problems, I would really concentrate on cities and countries where the others aren't and potentially aren't going. И в вашем положении, если бы он был в вашем положении, и вы бы видели то же самое, что видит он бы сконцентрировался на городах и, может быть, на регионах и странах, куда другие службы доставки еще не дошли. Отлично. Ну, мы как раз собираемся сейчас это делать. У нас почти все готово уже для запуска проекта в других городах, и мобильной версии, и в том числе мобильного конструктора для того, чтобы рестораны могли сами создавать свои версии приложений. И, собственно, вот скоро этим займемся. templates for restaurants to develop themselves, and they have like mobile versions for them. So that's basically what we are thinking also about. Yeah, cool. I think that's the exact right way to go, and you have to be fast. И вам действительно нужно быть очень быстро, но это правильная дорога. Нам нужно деньги, деньги, еще раз деньги. Yeah, he said that we need lots of money. Yeah, but probably. But very attractive, very cool business model. And it looks really great. Очень интересная, очень привлекательная бизнес-модель, и сайт выглядит очень хорошо. Спасибо. Do you have any more questions, anything to show, or? Если другие вопросы или запросы, если вы хотите что-то показать, спросить. One more. Я бы хотел спросить Матиаса, какой проект, вот, по его мнению, был бы актуален в России, в Центральном Черноземье? Ooh, that's the toughest question I've ever gotten. Это самый сложный вопрос, который мы когда-либо задавали. To be honest, it's my first time to be in Voronezh, so it's really hard to tell. Он приехал в Воронеж первый раз, поэтому очень сложно, если честно, ответить на этот вопрос. And honestly, I don't know. I think what's really important for the region is to actually get started and to keep on trying stuff. To really try, work on the concepts, and if you fail, it doesn't mean that you have to fail the next time. And you just have to keep going, and you have to have. It's a marathon. It's not a sprint. It's like for us, the first 1.5 years we had really slow growth, and then after a while it took up. So that's really something to keep in mind. If you believe in what you're doing and that you have the passion of what you're working on, then just keep on going and try to get things out of the door, and then I'm sure the right projects will actually also be developed. Говоря коротко, то, что сказал Матиас, для региона важно начинать какие-то проекты, пробовать их и развиваться, потому что как бы для региональных бизнесов, конечно же, сложнее развиваться, чем для бизнесов где-то в другом месте, но вам нужно постоянно пробовать какие-то проекты, бизнес-идеи, и если у вас не получилось первый раз, то, скорее всего, получится второй раз. И даже если не получилось второй раз, то надо обязательно пробовать и не сдаваться, потому что, например, в случае с Jimdo первые 3 года все продажи и все показатели были очень низкими, но они продолжали работать, они продолжали бороться за свою идею, они продолжали любить продукт, и теперь все на самом деле очень отлично и удачно, компания стабильно растет и развивается. Yeah, and it's like if you have the quality feedback of the users again, and even if it's only small, then it's the only problem. That's a really hard one, but it's the only problem is the market traction. And then it's the biggest problem that you have, and then you're working on the market traction, and that's what we did. And then after a while, it really took off. So the problems usually are solvable. Таким образом, когда вы смотрите на мнение пользователей, которым они делятся с вами, вам нужно обязательно определить рынки, на которые вам нужно идти, куда расширяться. Это тоже очень сложно, но со временем, когда вы определите эти пункты, вы расширяетесь на эти рынки, вы постоянно проверяете мнение ваших пользователей, и это так, как вы растете. And maybe you can promise me something. If I come back next year, you'll tell me next year what you think was the most important project that was developed within that year, okay?
И, может быть, в следующем году, если Матиас вернется сюда, то вы бы рассказали ему, какие самые важные проекты здесь происходили, и какой, на ваш взгляд, самый важный проект. Ему было очень интересно узнать об этом, про региональные проекты. Okay, then one more. Выходили ли вы на IPO? Если да, то во сколько оценили и кто акционеры? Если нет, то почему? Did we ever try to go to IPO, and if not, why? And So there's a little bit of a story to that. It's at the beginning of last year, we had an offer for a pretty big venture round of it was 8-digit, so it was at least 10 million US dollars, and we decided not to take it. And the reason why we didn't take it was because we wanted to stay independent. It's really important to us as founders that we own the majority of the shares, and that we can keep on developing the company in the way that we want. В прошлом году, в начале прошлого года, была возможность принять инвестиции, восьмизначные инвестиции, то есть это как бы минимум 10 миллионов долларов, но миллионов. И как бы они отказались от этого, потому что причина состояла в том, что им, как основателям компании, очень важно было сохранить компанию независимой, сохранить компанию в своих руках, принимать все решения самостоятельно. And so again, we're not money driven as a founder, and in our opinion, we're not in a winner takes it all market. И как бы мотивация их не заключается в получении несметных богатств, и то есть как бы у них нет такой психологии, что победитель получает все, это не важно. And for us, it's really about pushing the product and trying to go as far as possible with the team together. And it's really important to us to have this team spirit and to create something really big together. И то есть для нас важно продвигать наш продукт, делиться нашим продуктом и работать над продуктом вместе с командой и создавать какие-то новые вещи вместе, делиться этими вещами. And if we are taking venture capital, another round, then we would have to make sure for the venture capitalist that he would have a potential exit for their shares in 5 to 8 years, maybe 10 years, but that's probably the maximum. И если мы когда-нибудь возьмем инвестиционный капитал, то мы должны будем убедиться, что мы сможем получить назад часть инвестиций, которые мы продали через 5-8 лет. And that we didn't want to have, because that would have probably meant we have to do an IPO, or we've had to sell Jimdo to another brand, and both of them are really not in our focus. И мы не хотели заниматься этим, потому что это означало бы, что нам пришлось бы взять IPO или продать Jimdo в итоге по другим брендам или другому бренду, и это то, что они не хотели делать. Because usually then you have so much outside pressure on decisions that you have to make within the company that's not always healthy for creating a sustainable and long-term thinking company. Получается, в таких случаях, когда вы берете такие инвестиции, то у вас есть давление извне компании, и это не влияет на здоровое развитие, точнее, это влияет на... Иногда это не помогает компании развиваться и не помогает компании расти. And it's like 1 year and 3 months that we made that decision, and we haven't regretted it for one day. And to be honest, we personally don't have any idea if we're going to exit, how we're going to exit. And right now, that's really not important to us at all, because we are really focused on building the company together with the team, and that's so much fun. И уже прошел год и 3 месяца с тех пор, как они отказались от этих больших инвестиций, и они не пожалели это ни на один день, ни разу. И они даже не думают о том, чтобы уходить с рынка пока, и даже как это делать, если это делать, потому что на самом деле сейчас вся компания сфокусирована на том, чтобы улучшать, продвигать продукт. И для наших основателей, работая с нами, с командой, это на самом деле очень классно и очень здорово, и они получают удовольствие от этого. And I know we are in the luxurious position that we can actually do that, because we can grow out of our cash flow. That's not every company has that luxurious position to actually make this decision, but we do, and we are really happy about it. И Матиас говорит, что, конечно, мы в очень хорошей позиции, потому что компания сама себя финансирует, мы в плюсе, и поэтому мы можем отказаться от таких подобных инвестиций. Не каждая компания может себе это позволить, но это очень здорово, что мы можем это позволить себе.
Yeah. So if you're in that position, I would definitely at least think about it once if that's also maybe a road that you can take. И если вы находитесь в такой же позиции, то подумайте, может быть, вам тоже не стоит брать инвестиции. Еще раз? Мы? Are we investing in charity? Charity. Are we investing in charity? The question was, are we investing in charity? Yes, we're supporting charity, but usually we're supporting charity projects that are done with Jimdo, and that's our main focus right now. Да, мы занимаемся благотворительными проектами, но эти проекты, они как бы исходят от компании, от Jimdo. И это те проекты, которыми мы занимаемся. What kind of educational projects or? It's like basically we look at the incoming charity requests that there are, and then we don't put money in it, but we support them with like our pro and business versions, because right now we really focus on also using the money for the growth of Jimdo. Нам приходят на самом деле запросы на благотворительность, на спонсорство, и мы не помогаем деньгами, но мы поддерживаем такие проекты нашим продуктом, то есть мы даем бесплатные версии всегда на то время, насколько это проекту нужно, то есть у нас как бы даже можно подать заявку на спонсорство проекта, и мы можем это сделать. But it's all over the world, not only in Germany. И мы делаем это по всему миру, и не только в Германии. Okay, then thanks again. Don't forget to tweet some feedback, please. Спасибо еще раз. Пожалуйста, не забудьте написать Матиасу в Твиттере вашу обратную связь. And don't have any hesitations to come, even if you're English, you have hesitate to speak English. Maria and Anastasia, they're both from our team, and they'll be happy to help. Да, пожалуйста, не стесняйтесь, если вы не говорите по-английски, пишите по-русски, мы переведем. И также вот там на столе у нас лежит информация о компании, в ней вложены флайеры со скидкой, если вам нужно, значки, сувенирки. Так что берите, разбирайте, помните Jimdo, пользуйтесь продуктом. Спасибо. Спасибо.